انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے بھارت کی مدد کے لیے لداخ میں اپنے جنگی طیارے اتار دیے اور ساتھ ہی میزائل سسٹم لداخ پہنچا دیا۔ چینی فوج جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہو گئی۔ چینی فوج کا ایک ساتھ بھارت اور اسرائیل کو تگڑا جواب۔ لداخ میں چینی S-400 نے اسرائیل کا F-35 جنگی طیارہ تباہ کر دیا۔ پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا، اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ ٹرمپ کا مودی سے رابطہ، بھارت کی مزید مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ویڈیو میں آخر چل کے بتائیں گے کہ چینی فوج کے وار سے بھارت انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ۔ چین کا بھی منہ توڑ جواب۔ چین کے 50,000 فوجی لداخ پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بڑی سپر پاور چین اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے F-16 اور F-35 لداخ میں انٹری مار لی ہے۔ چین شدید آگ بگولا ہو گیا۔ چین نے اپنے S-400 سے جنگی طیارہ تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری جانب چین کی جانب سے انتہائی خطرناک جواب دینے کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ مزید ہتھیار لداخ پہنچا دیے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کی مدد کے لیے F-35 جنگی طیارے لداخ روانہ کر دیے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری سرحدی تنازع، اب اسرائیل کی جانب سے بھارت کی مدد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کے وزارت خارجہ کے بیانات کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان تنازع میں اسرائیل نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی فوج اور ہتھیار بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ بھی ہماری مدد کرے۔ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی افواج مناسب طور پر موجود ہیں۔ ان کا بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رد عمل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویتنام، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن اور بحیرہ جنوبی چین جیسے ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ اس لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اسرائیلی فوج کو درست موقع پر مثبت نتائج کے لیے استعمال کیا جائے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز منظر عام پر آنے والی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ چین کو اطلاع ملی ہے کہ بھارت وقت کا سہارا لے کر امریکہ جیسے ممالک کی حمایت حاصل کر رہا ہے، جس کے بعد چین کے 8 جنگی طیارے تائیوان کی سرحد پر گشت کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ واشنگٹن کے قریب نہیں جانا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستانی تجزیہ نگار نے بھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تنازع کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کولڈ وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ تاہم اب امریکہ نے بھارت کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اسرائیل بھی پیچھے نہ رہا۔ اسرائیل نے بھی بھارت کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارا تنازع بھارت اور چین کے درمیان 15 جون کو لداخ میں ہونے والی جھڑپ سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کو ابھی تک ہر طرف سے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب اسرائیل کی جانب سے حمایت کی گئی تھی، لیکن وہ حمایت اسرائیل کی اپنی شکست میں بدل گئی۔ چین نے اسرائیل کا جنگی طیارہ F-35 کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیل کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی۔ اسرائیل نے کل ہی ایران میں شدید حملے کیے تھے اور F-35 طیارے ایران سے واپس حملہ کر کے واپس آ گئے تھے، لیکن جب F-35 طیارے لداخ گھسے تو چینی S-400 پہلے سے تیار بیٹھا تھا اور چینی S-400 نے طاق میں بیٹھے ہوئے F-35 کو تباہ و برباد کر دیا اور پائلٹ بھی محفوظ نہ رہا۔ اسرائیلی پائلٹ بھی جاں بحق ہو گیا۔ چینی ایئر فورس کی لداخ میں غیر معمولی پروازوں پر بھارت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ چینی پیپلز لبریشن ایئر فورس نے
लद्दाख के करीब फौजी हवाई अड्डों पर मजीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात कर दी हैं, जिस पर भारत को तशवीश लाहक है। भारत एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि चीन गलवान और लद्दाख के करीब फ़ज़ाई फ़ोर्स की तादाद में इजाफा कर रहा है और चीन की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। दूसरी जानिब भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को शुमाली और मगरबी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया। चीन के साथ होने वाली हालिया सरहदी झड़पों के बाद भारत के तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया। बताया गया है कि लद्दाख के महाज पर चीनी फौज से मार खाने के बाद भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है और इस बाइस तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय जंगी तैयारों को सरहदी इलाकों में परवाज़ें करने का हुक्म जारी किया गया है। कशीदा सूरत हाल के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने भी लद्दाख और दीगर सरहदी मार्गों का भी दौरा किया है। भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फ़ौजियों की तादाद भी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर दो तरफ़ा मुआहदों के खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फ़ौजी और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। नई दिल्ली में ब्रीफिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस मसले का असल सबब यह है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ साथ वसी पैमाने पर फ़ौजी दस्तों की तैनाती और असला ज़ख़ीरा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे मुख्तलिफ बाहमी मुआहदात की दफ़ात के मुनाफी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने 1993 के मुआहदे का हवाला देकर कहा है कि मुआहदे में दोनों फ़रीक़ैन महदूद हद तक तैनातियाँ बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया है कि हिमालय की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़प हुई। श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले महीने चीनी फ़ौज की बढ़ती हुई मौजूदगी के पेश नज़र भारत ने भी LAC के साथ बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात की थी। दूसरी जानिब चीन ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया कशीदगी के पेश नज़र कसूर सिर्फ भारत का है। इस दूर दराज इलाके में भारतीय अफवाज अप्रैल के बाद से यकतरफा तौर पर सड़कें और पुल और दीगर बुनियादी ढांचे तामीर कर रही है। मई में एक फ़ौजी कमांडर ने इत्तफाक किया था कि भारतीय फ़ौज LAC से पीछे हट जाएंगे और वहां अपनी तनसीबात ख़त्म कर देंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लजियान ने भारतीय फोर्सेस पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पेशावराना इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी अब भी चीन के कब्ज़े में हैं, लेकिन चीन ने उसकी तरदीद की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद चीन 10 भारतीय फ़ौजियों को रिहा कर चुका है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि वो इस मसले का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं और दोनों हमसाया रियासतों के फ़ौजी हकाम इस सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब चीन और भारत दोनों ही इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में अपनी अस्करी क़ुव्वत में इजाफा कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परसों लद्दाख का दौरा किया था और वह वादी गलवान से मुतल्लिक वजाहत कर रहे हैं कि वो इस वक्त किसी कंट्रोल में नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा था कि कोई इलाका या फ़ौजी पोस्ट चीन के हवाले नहीं किए गए। वज़ीर आज़म मोदी के इस खिताब के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरी वादी गलवान वादी चीन के दायरे इख्तियार में है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान का कहना था कि गलवान की वादी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ चीनी इलाके के अंदर वाक़ई है। चीनी सरहदी फोर्सेस गुज़िश्ता कई बरसों से वहां गश्त कर रही है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि पूरी वादी गलवान हमारी है। इस चीनी बयान पर भारत की हिंदू कौम परस्त जमातें शदीद गम और गुस्से में हैं। भारत की शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम शिवसेना की डिप्टी लीडर प्रियंका विक्रम ने मुल्क की क़यादत से इस हवाले से वजाहत पेश करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मरकज़ी हुकूमत इस चीनी बयान की वजाहत करे, क्या यह सच है कि गलवान की वादी चीन के हवाले कर दी गई है।
دوسری جانب نریندر مودی کی حکومت ابھی تک اس چینی دعوے کے حوالے سے خاموش ہے اور اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے گریزاں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا ہے کہ وہ فی الحال اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔